പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി ദിനമാണല്ലോ. ഹിന്ദിയിലെ മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ജൂലൈ 31. ഈ ദിനം നാം എന്തിനാണ് പ്രേംചന്ദ് ജയന്തിയായി കൊണ്ടാടുന്നത്? കഹാനി സമ്രാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപന്യാസ് സമ്രാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാരാളം നോവലുകളും കഥകളും അതുപോലെ മറ്റ് രചനകളിലൂടെയും ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ആ മഹാനായ സാഹിത്യകാരനെ അടുത്തറിയുന്നതിന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിലെ കാലിക പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയുന്നതിന്, വളരെ മുൻപ് അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ച പലതും ഇന്നും എത്ര പ്രസക്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആണ് നാം ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രേംചന്ദിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. नमस्कार, सादर प्रणाम प्यारे बच्चे। कलम का सिपाही, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट ये नाम से विख्यात हिंदी साहित्य के महान प्रेमचंद जी का जन्मदिन है ना। सब उनके ये अनमोल वचन सुना। जिस दिन कुछ लिख न लूं उसे दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. धन्यवाद. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് പ്രേംചന്ദ് ദിനം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. അദ്ദേഹം 1880 ജൂലൈ 31 ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യമില്ല. ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം സാഹിത്യത്തിൽ കഹാനി സമ്രാട്ട്, കഥാ ചക്രവർത്തി എന്നും, ഉപന്യാസ് സമ്രാട്ട്, നോവൽ ചക്രവർത്തി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കഥകളും നോവലുകളും മാത്രമല്ല, ലേഖനങ്ങളും നാടകങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രചന നടത്തിയത് കഥകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഥാ ചക്രവർത്തി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നോവലുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോവലുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഉറുദുവിലാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ഹിന്ദിയിലാണ് വ്യാപകമായ രചനകൾ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം 300-ൽ പരം കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ പച്ചയായ ജീവിതത്തെ ആണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതികളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ശൈലി, അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം, ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന, മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന, ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നോവലുകളും കഥകളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരൻ പ്രേംചന്ദ് ജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ, നോവലുകളും നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇന്ത്യയെ അറിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായി മാറണമെങ്കിൽ പ്രേംചന്ദ് ജിയുടെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. അത് മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെ ഇന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് 1936 ഒക്ടോബർ 8 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 56-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം, ഈ മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ, അന്തരിച്ചത്. ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രേംചന്ദ് ദിനാഘോഷത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. आज जुलाई 21 हिंदी का प्रमुख साहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन। वे एक कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनके जन्म वाराणसी में हुआ। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उनका प्रमुख उपन्यास है गोधान, निर्मला, रंगभूमि, सेवाधन, कफन, नादन दोस्त। ये सब उनके प्रमुख कहानी है। प्रेमचंद जी का देहावसान
8 अक्टूबर 1936 को हुआ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और प्यारी मित्रों, मैं 10वीं कक्षा की अंजलि हूँ। आज हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध कलाकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बरा था, जो लम्ही में टाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा फांसी में हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ में 5 परमेश्वर, गुल्ली डंडा, तो बेला की कथा, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं आदि शामिल है। अपना भाषण यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनामिका है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज जुलाई 31 हिंदी के महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद का जन्मदिन। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। हर एक उपन्यास कोई ना कोई समस्या पर आधार किया। उनकी कहानियाँ हमारे दिल को छूने वाली है। उनमें प्रमुख है कफन। उनकी कुछ रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, गबन आदि। आज हम उनको जन्मदिन मना रहे हैं। उनको प्रणाम करती हुई मैं अपना भाषण यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सांद्रा हूँ। आज जुलाई 21 हिंदी का महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद जी का जन्मदिन। वे एक उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। वे हिंदी साहित्य के युवा प्रवर्तक हैं। हिंदी के साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद का नाम अमन है। हिंदी के जाने माने साहित्यकार एक प्रेमचंद उपन्यास सम्राट नाम से वे जाने जाता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय। उन्होंने उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। प्रेमचंद बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने देशीय आंदोलन की सक्रिय भाग किया। मुझे प्रेमचंद उपन्यास, कहानी, प्रदान, निबंध लिखकर हिंदी साहित्य खड़ा संपन्न किया। प्रेमचंद गांधी जी की आदर्शों के मानते दिया। सच्चे आर्ट में वे गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने हिंदी के विकास के है कठिन परिश्रम किया। इसके लिए हिंदी साहित्यकार में सदैव ही बदकिला। इसके साथ मेरा एक छोटा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि जयकुमार, कक्षा 8B, स्कूल गवर्नमेंट HS वेलूर स्कूल। प्यारे मित्रों, आदरणीय गुरुजनों, आज हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मदिन है। उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हूँ। धन्यवाद।
नमस्ते, मैं प्रणव हूँ। प्रेमचंद जी का जन्मदिन। प्यारे मित्रों और आदरणीय गुरुजी, आज हिंदी में महासाहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। उनके चरणों में स्मरणांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं श्रीहरि। आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद जयंती मनाती है प्रेमचंद का जन्मदिन है। प्रेमचंद एक हिंदी लेखक है। प्रेमचंद का जन्म आंध्र प्रदेश का वाराणसी गाँव में एक दरिद्र घर में। मुंशी प्रेमचंद पूर्ण नाम धनपत राय है। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का विलियम शेक्सपियर। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू में एक विशाल साहित्य दुनिया के मालिक हैं। उन्होंने कई संकटों के बीच अपने कदम बढ़ाया। उनके जीवन हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। उनका जन्म 1880 में 31 जुलाई को वाराणसी में हुआ। उनका पिता अजय बराय और उनका मां धनपत राय थे। प्रेमचंद अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। जी की प्रमुख कहानी है पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी धूस करे एक का टाकर कुआ नमक दादरक कफन आदि।